പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം. Gracious Lord, Heavenly Father, we thank you for this beautiful evening. Father God, we thank you for bringing us together in the presence of God to learn from the book of Revelation. And Father, we thank you for all these people, those who are joining this evening time. Lord, bless us together, O God, as we are studying from the introduction of the book of Revelation. Father, we pray that let your presence be upon every one of us, O God. Open our understanding and help us to understand all these things that we are studying, Lord, and that will help us to, grow our spiritual life, oh Master. Once again, we surrender everyone in the mighty hand of God, and we pray for those who are not able to make it this evening time. Wherever they are, let their presence be upon them, oh Lord. Hallelujah. Once again, we surrender ourselves in the mighty hand of God. We thank you, Lord, for hearing a prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, and thanking God for this wonderful opportunity once again to gather in the presence of God this evening time. So as we are gathering this evening time, let us all prayerfully sit in the presence of God as we are just studying from the introduction of the book of Revelation. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ആഴ്ചയിലും ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമുക്ക് വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. First of all, I would like to display the PowerPoints of the last week. Maybe last week Bible study, some of you were not able to make it. So for you, I would like to share the previous PowerPoints once again. And please bear with me. We don't have much time to write down all those PowerPoints, but you can just try to take a screenshot of those slides when it appears in the screen. So കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഓരോ സ്ലൈഡ്സും ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ഉടനെ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരാതിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതൊന്ന് കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോരോ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡീൽ വിത്ത് ദി സ്റ്റഡി. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫോണിനകത്ത് എടുത്താലും മതി. പെട്ടെന്നത് നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് എഴുതിയെടുക്കാൻ നോക്കും. ഇപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we were looking into that point last class, and secondly we were studying about the author of the book. The author of the book, we saw that Apostle John, who was the contemporary and the disciple of Jesus Christ, and that was the thing. Then we learned many things about that point, the place where John appears and Paul's meeting with him in Jerusalem and all those things. Then after that we learned about place of writing. എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും, അത് പത്മോസിലാണ്, അത് ഗ്രീസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനെ നാട് കടത്തി അവിടെ വെച്ചാണ് എഴുതിയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, വിഷൻസ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ കേവ്. ദ കേവ് ഓഫ് അപ്പോക്കാലിപ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഒരു റെവലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേവ് ഓഫ് റെവലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേവ് ഓഫ് അപ്പോക്കാലിപ്സ്. സോ ഹി വാസ് receiving those visions from sitting in a cave of Apocalypse. ആ പിക്ചറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേവിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അന്നത്തെ കേവ് അല്ല ഇത് അവർ ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്തെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്ത കേവ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ദെൻ വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് the place of writing, and that is the island of Patmos, and all those details are there. Then we studied about the readers of the book. ആരൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രൈമർലി വായിക്കാനായിട്ട് എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഡിറക്റ്റ് റീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് വാസ് 7 churches in Asia Minor. ഏഷ്യ മൈനറിലുള്ള 7 സഭകൾക്കാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ദെൻ date of writing, towards the end of the 1st century AD, and AD 81 through
AD 81 മുതൽ 96 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ദെൻ the purpose of the book of Revelation, that was the portion that we were discussing last class. The purpose of the book of Revelation to be ready for the coming of Jesus Christ, to be ready for the coming of Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ച ഒരു ഭാഗം. ദെൻ the second purpose was to encourage the ministers and believers, because the believers and the churches, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സഭകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസികളും മിനിസ്റ്റേഴ്സും ശുശ്രൂഷകന്മാരും വളരെ വേദനയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പെർസിക്യൂഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്. സോ ടു എൻകറേജ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബിലീവേഴ്സ്. ദെൻ thirdly, we studied about to enable them to face the challenges. There were a lot of people, a lot of believers were going through many challenges in their lives, only because of they received Jesus as the personal savior, and they just converted to the Christianity, and they were standing firm for Christ. So that was the reason that Apostle John was writing to enable them to face the challenges. Then we learned about to defend them from false teachings. എന്താണ് മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യാജ ഉപദേശങ്ങൾ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. Then we were studying about the importance of the letters and epistles. Okay, the importance of the letters and epistles, like there are many things that we learned. So we will see that we know that from that portion we learned about letters were very precious because of there was no modern technologies of communication those days. So to encourage them, to strengthen them in their suffering, അവരുടെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനായിട്ടും ബലപ്പെടുത്താനായിട്ടുമാണ് അത് എഴുതിയതെന്നും, to ensure the believers about the future glory and blessings എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനിടയായത്. അല്ലെങ്കിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അപ്പോഴത്തെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ അവർക്കിനി വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Then again, okay, so again we are restarting today. So today also we are continuing the same study, the book of Revelation and eschatology. വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രവും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So first of all, let me tell you that the last week we learned many things as an introduction of the study, and we concluded by talking about what are the purposes behind writing this letter, and also what is the importance of letter. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ലെറ്റർ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, പ്രാധാന്യത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ടുനൈറ്റ്, ബിഫോർ വി move into some other points also, let me remind you about one thing, that Bible scholars, they says there are many grammatical mistakes in this letter. That might be true. In fact, നമുക്കറിയാം, പല സ്കോളേഴ്സും പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒത്തിരി ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഗ്രാമർ അനുസരിച്ചൊന്നും അല്ല ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ശരിയാണ് താനും, കുറേ നോക്കുന്ന ഉടനെ ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. that might be true in fact, because we know one thing, that nobody will be bothered about the grammar when he is writing a letter to his close ones, when he is in urgency or emergency situation. അല്ലെ, ഒത്തിരി അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയത്ത്, ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ, ഗ്രാമർ ആണോ അവിടെ നോക്കുന്നതല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. ഈവൻ in the olden days, we know that, for example, I'll tell you, telegram.
ടെലഗ്രാം സിസ്റ്റം വി ഹാഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കമ്പി അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടെലഗ്രാം സിസ്റ്റം. ആ ടെലഗ്രാം സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഏഹ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതത്തുള്ളൂ, വെരി ഷോർട്ട്. ഓക്കെ, എന്താ എഴുതിക്കുന്നത്? ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതാൻ കാരണം എന്താ? ഗ്രാമറൊന്നും അല്ല ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി 2 words or 3 words വിൽ ബി there. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് ദേ വർ ചാർജിങ് ഫോർ ഈച്ച് സ്പെല്ലിംഗ്. ഓരോ സ്പെല്ലിങ്ങിനും ഒരു ചാർജ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതത്തുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെരി ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും ഫാദർ ഡൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഫാദർ ഡൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു, ആ ആളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഡൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് പുറപ്പെടുക, ഇത്ര പറയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ അപ്പോസ്റ്റൽ ജോൺ വാസ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ദ churches. And even here, there is an urgent need to encourage the believers to face the situation with courage and trusting in the Lord, and telling them that do not give up or deny your faith. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ, കളയാതെ, ഇത് ത്യജിക്കാതെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്ന് അവരോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അർജന്റായിട്ട് എഴുതുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്റിമസി ആൻഡ് കൺസേൺ ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽ ജോൺ ടുവേഴ്സ് ചർച്ചസ്. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചർച്ചുകളോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ അപ്പോസ്റ്റലനായ യോഹന്നാന്റെ വലിയ ഒരു 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 കൺസേൺ, പരിഗണനയും ആ അടുപ്പവും ഇൻറ്റിമസിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ലെറ്ററുകളിലൂടെ, ആ എമർജൻസി ആയിട്ട് അയക്കുന്ന ലെറ്ററിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സോ ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് വാസ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദം ടു ഫേസ് ദ ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് the future hope and blessings of the believers, because there is a reason for that, because John was writing this letter around 96 AD, and by that time almost all the first generation Christians have already died, and John was almost 89 years old, അല്ലേ? അപ്പം AD 96 96 ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി കാണുമായിരിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസ്, ആദ്യ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അന്നത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആരംഭിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിനൊക്കെ ശേഷമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് തലമുറയുണ്ട്. അവർ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകം വിട്ടു പോയി കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ജോണ് എത്ര വയസ്സായി? ഏകദേശം 89 വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് were facing 2 kinds of struggles. So there were 2 kinds of struggles that the second and third generation Christians were facing. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം, ഈ നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചലഞ്ചസോ സ്ട്രഗിൾസോ അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ ചലഞ്ചസ് ആണ്. സോ മെയിൻലി the second and third generation Christians were facing 2 kinds of struggles. First one, persecution from outside. എന്താണ്? പുറത്തു നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ കൂടെയാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് വെർ ഫേസിങ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്സ്. പെർസിക്യൂഷൻ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ദ റോമൻ എംപറേഴ്സ്, അല്ലേ? റോമൻ എംപറേഴ്സ്, റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത്. സെക്കൻഡ്ലി, ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് the false teachings from inside the church. എന്താണ്? ചർച്ചിനകത്തേക്ക്, സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കയറിയിട്ട് അവരവിടുന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ബോത്ത് Satan was trying to attack and defeat the churches from inside and also from outside, inside and outside. Okay, so that was the struggle that and the challenges that the second and third generation Christians were facing on those days. So these are the reasons and these are the purposes behind this letter. Now we will go to the next portion, that is, why did he chose only 7 churches? Why God concentrate only these 7 churches? Okay, ഇതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനകത്ത് 7 സഭകളുടെ പേര് മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അവിടെ മറ്റു സഭകളില്ലായിരുന്നോ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് 7 സഭകളെ മാത്രം അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ അതിന് നമുക്കൊരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. മറ്റൊത്തിരി സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത്, ഈവൻ ഏഷ്യ മൈനറിൽ തന്നെ ഒത്തിരി സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർ വർ മെനി ചർച്ചസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ്. ഈവൻ ഇൻ ഏഷ്യ മൈനർ ഓൾസോ ദർ വർ മെനി ചർച്ചസ്.
But why did he chose only 7 churches? Or why God concentrate only these 7 churches? This is the question. We know that apostles, by that time, apostles already planted many churches in Europe, Asia, Africa, etc. But why God chose only 7 churches? There are reasons for that. The first reason is the biblical reason. The biblical reason means എന്താണ്, ബൈബിളപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ 7 സഭകളെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ബിബ്ലിക്കൽ റീസൺ ആണ്. ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ 7 ഇൻ ബിബ്ലിക്കൽ ന്യൂമറോളജി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് സ്പിരിച്വൽ പെർഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവൈൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. എന്താണ് ഈ ന്യൂമറോളജിക്കകത്ത്, സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് നമുക്കറിയാം, ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഉടനീളം നോക്കിയാൽ ഈ നമ്പർ 7 എന്ന് പറയുന്നത് പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ന്യൂമറോളജിക്കകത്താണെങ്കിലും ബിബ്ലിക്കലി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് 7 എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ, 7 എന്ന് പറയുന്നത് 7 റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ സ്പിരിച്വൽ പെർഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവൈൻ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. അപ്പം ഒരു ആത്മീക പൂർണ്ണതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീകതയുടെ ഒരു പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 7 എന്നുള്ള സംഖ്യ ബൈബിളിൽ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in the book of Revelation itself, you can see 7 churches, 7 seals, 7 trumpets, അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? 7 സഭകളെ കുറിച്ച് കാണുന്നു, 7 മുദ്രകളെ കുറിച്ച് കാണുന്നു, 7 ട്രംപറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കാഹളങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. അങ്ങനെ 7 എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, 7 നമ്പർ ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ബൈബിൾ, എസ്പെഷ്യലി in the book of Revelation. And secondly, these 7 churches in Asia Minor, symbolized the spiritual condition of the entire church throughout the history. അന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭകളെയും കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ 7 സഭകൾ, ഈ ഏഷ്യ മൈനറിൽ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 7 സഭകള് എന്താണ്, അന്നത്തെ ഉള്ള എല്ലാ സഭകളുടെയും സ്പിരിച്വൽ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് സിംപിളൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം അന്നുള്ള എല്ലാ സഭകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ 7 സഭകളെ എടുത്ത് മാത്രം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ്, all these churches were facing similar challenges of persecution, even if it is apostasy, if it is persecution, or moral compromise in a pagan world. All these things were happening in all the churches. So നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചർച്ചുകളിലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന 7 സഭകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ദൂതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സിമിലർ ചലഞ്ചസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചർച്ചുകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്കും പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് പീഡനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോസ്റ്റസി, വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ മോറൽ കോംപ്രമൈസ് ഇൻ എ പാഗൻ വേൾഡ്, അതായത് ഈ ജാതീയ ലോകവുമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഒന്നിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും സഭകളിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം എല്ലാ സഭകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ that could be the reason that taking 7 churches, selecting 7 churches of Asia Minor and writing the letters for those churches, because all these churches were facing similar challenges of persecution, apostasy, and moral compromise in a pagan world. And you can see the strategic position of 7 churches, the strategic position of 7 churches, because these 7 churches were strategically positioned in a circular trade route which could easily distribute the messages from the prominent cities throughout the region. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ 7 ചർച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി നോക്കുന്ന ഉടനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അതൊരു ഒരേ ട്രേഡ് റൂട്ടിൽ തന്നെ വരുന്ന, ഈസിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെറ്റേഴ്സ്, അവർക്കെല്ലാം മെസ്സേജസ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിവേ, so we can see that these 7 churches were strategically positioned in a circular trade route. And through that, easily the messages for these churches could be distributed from the prominent cities
ത്രൂ ഔട്ട് ദ റീജിയൻ. അവിടെ എല്ലാം ഉള്ള സഭകൾക്കെല്ലാം ഈ മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരേ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പൊസിഷനിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചർച്ചുകളെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫിയാണ്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് സെലക്ടിങ് ഓൺലി 7 churches നെയിംസ് ഓർ അഡ്രസ്സിങ് 7 churches? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 7 സഭകളെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് 1-2 ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. History and geography. So to understand the reason of this, geographical structure and history of those days is very important. So നമുക്കിത് അറിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അന്നത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്താണ്, അന്നത്തെ ചരിത്രം എന്താണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്നറിയാതെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആൻസർ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എടുക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റിയാണ്. ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ദി ഏഷ്യൻ മൈനർ ഓഫ് ദോസ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ വെസ്റ്റേൺ ടർക്കി ടുഡേ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ്, വെസ്റ്റേൺ ടർക്കി ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഏഷ്യ മൈനറിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ടർക്കി ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആസ് ദിസ് പ്ലേസ് വാസ് എ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ഓൺ ദോസ് ഡേയ്സ്, ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രീനറി ലാൻഡ്. ലൈക്ക് വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ there were some of the famous rivers in that area, like the river of Mainter and the river of Caister, river of Hermes. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചില നദികൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഒരു റീസൺ ആണ്. എന്താണ്, ഈ 7 churchesനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഉടനെ നമുക്കറിയണം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്. വളരെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു, ഗ്രീനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ 7 സഭകളും നിലനിന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ്ലി, ഷിപ്പിംഗ് പോർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം അതിനുവേണ്ടി കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. ഇൻട്രഡക്ഷൻ വിൽ ബി വെരി ഷോർട്ട്. I don't want to elaborate the time because of the lack of time. So we will be looking into only few points in introduction. So second point should be shipping ports, because this place was a coastal area. ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ 7 സഭകളും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഷിപ്പിംഗ് പോർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നിയർ ദ സീ ഓൾസോ. സോ there were many important shipping ports there, like Melita or Ephesus or Smyrna. So all these places, all these shipping ports were there in this belt of area, Asia Minor. So that could be one of the reason that passing this the messages to the churches were very easy. So shipping ports were there. And next thing is road transportation, അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത സൗകര്യം, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ സൗകര്യം, ഗതാഗത സൗകര്യമൊക്കെ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ആ സമയത്തുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നതാണ് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദീസ് ഏരിയാസ് were well developed for road transportation in those days. Because Asia Minor was a junction of connecting Europe and Africa. So as Asia Minor was junction of connecting Europe and Africa, so there were possibilities to reach there many people from different places, different countries. And because of that, transportation was so easy because of the road development. For example, I'll tell you, a road ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം, when we purchase a house in India, okay, when we purchase a house in India, the important thing that we are asking would be, is there any road reaching to that house? We used to ask that question. So before we purchase a land or property or a house, the first question would be that, is there a road reaching to that house or to that place? Here there is no house without a proper road. We know that. In America, we have enough roads. Without road, without walking passage, there is no houses. So in India, so we used to ask that, because, and that could be one of the reason that God was, or Apostle John was selecting all these 7 churches
to pass the messages. Road transportation was very good on those days. And next thing is um, invasions and businesses. Okay, invasions and businesses. Okay, so which are the group of people, or which are the empires or emperors? They came and invaded, or to do the businesses. ഒരു ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. പേർഷ്യൻസ് വേർ ദേർ. Persians, because of these reasons. Which reasons? Because of these places where fertility land, shipping ports were there, road transportation was there. Because of these reasons, the Persians conquered the place and they developed many roads for the purpose of business. എന്താണ്, പേർഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഈ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി അവരുടെ കീഴിലാക്കിയിട്ട് അത് ഒത്തിരി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ റോഡിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻവേഷൻസ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ റീസൺ ദാറ്റ് പേർഷ്യൻസ് came into that place and invaded the place, and they did their business. And secondly, invention of coins was there. Invention of coins. അതാണ് കോയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. അതായത് we know that Lydia was one of the countries of Asia Minor, and also the king Croesus, King Croesus of Lydia, he invented the coins of silver and gold. സിൽവറിന്റെയും ഗോൾഡിന്റെയും ഒക്കെ കോയിൻ ഈ കിങ് ക്രോയസസ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ് രാജാവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ്. ആ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏഷ്യ മൈനറിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു ഒരു വലിയ ഒരു പോർട്ടായിട്ട് മാറി, സ്ഥലമായിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അതിൽ കോയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന സിൽവർ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഒക്കെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് അത് മാറാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ദെൻ ഗ്രീക്ക് കംസ്. ഗ്രീക്കുകാർ വരുന്ന സമയമാണ്. പിന്നെന്താണ്, ഗ്രീസ് കെയിം ആൻഡ് ദേ ക്യാപ്ചേർഡ് ദിസ് പ്ലേസ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് പർപ്പസ്. ഗ്രീക്കുകാര് ഒരു ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സ്ഥലത്തെ അവര് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ റോമൻസ് കംസ്. റോമക്കാർ വരികയും ദ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ദേ കെയിം ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ invasions were happening into these places because in Asia Minor, because Romans came and the Roman government, they came and established the law and order. So that was one of the important points that we have to discuss. Now we are thinking and studying about the religious influence. The religious influence. Yeah. The religious influence means, so I'm just, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് വിടുവാണേ, ഒത്തിരി സമയം അതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിനകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പവർ പോയിന്റ്സിനകത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു. എന്താണ് റിലീജിയസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്? എങ്ങനെയാണ് മതപരമായിട്ട് ആ ദേശങ്ങളെ അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നോ ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, in 4th century the emperor Constantine officially he established the Christianity. 4th centuryയിലാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 4th centuryയിൽ എംപറർ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് ഒഫീഷ്യലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ കംസ് ദ ഇസ്ലാം. സോ ഇസ്ലാം ഇൻ ദ 14th century, ടർക്കികൾ വന്നിട്ട് തുർക്കികൾ വന്നിട്ട് ദേ കെയിം ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ ഇസ്ലാം റിലീജിയൻ. അതാണ് രണ്ടാമത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തുർക്കികൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദി ഇസ്ലാം റിലീജിയൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഏഷ്യ മൈനർ. ദെൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ് ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതോടുകൂടെ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇസ്ലാം വന്ന് അവിടെ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട്, തുർക്കികൾ വന്ന് അവിടെ പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാം റിലീജിയൻ അവിടെ റെഡിയാക്കി എല്ലാം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ദെൻ അതോടുകൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ് അവിടുന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആകാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഡിമോളിഷ് ആയി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടുന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദെൻ കംസ് ദ ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് പാഗൻ വർഷിപ്പ് സെന്റേഴ്സ്. Temples and pagan worship centers. Okay, this is very important point that we have to learn about that particular place. Okay, to which
the messages were given. ഓക്കെ, അപ്പം ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ടെമ്പിൾസ്, ക്ഷേത്രങ്ങളും പാഗൻ വേർഷിപ്പ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയമായിരിക്കുന്ന ആരാധനയുടെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഒത്തിരി സെന്റേഴ്സ് അവരവിടെ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് there were many famous temples and worship places there, like the temple of goddess Diana. Okay, and you can read maybe one verse from Acts chapter 19 verse 1. Acts chapter 19 verse 1. Yeah, if anybody is ready to read. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 19 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Okay, and then verse 10 also. 10. They went on for 2 years so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. And 13 also. Some Jews who went along, driving out evil spirits, tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon possessed. They would say, "In the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out." Okay, 24 also. 24. Yeah. A silversmith named Demetrius, who made silver shrines of Artemis, brought in no little business for the craftsmen. Okay, and 28 also. When they heard this, they were furious and began shouting, "Great is Artemis of the Ephesians." Okay, so when you read these portions, especially chapter 19, അല്ലേ, 19-ാമത്തെ അധ്യായം ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇവിടുത്തെ എഫെസസിലെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. There were many famous temples and worship places in that place because you can see the name of the goddess Diana. Diana ദേവിയെ കുറിച്ച് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. And when you read this portion, you will know that in Ephesus city itself, in Asia Minor, Paul was preaching there, and Paul reached there and he was preaching in Ephesus, and he was preaching the gospel there. In verse 10, you know that many Jewish people and Greek people from Asia, they believed in Jesus Christ. Okay, so when Paul was preaching in Ephesus, many people, they believed in Jesus Christ, and many Jewish people and Greek people, they believed in Jesus Christ. And when you reading the next verses, you understand that there were witchcraft in Ephesus. അല്ലേ, അവിടെ മന്ത്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വിച്ച്ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മന്ത്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay, and also you can see there were the temple of goddess Diana or goddess Artemis. Okay, so ചിലപ്പം ഗോഡസ് ഡയാന എന്നായിരിക്കും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പം ഗോഡസ് അർത്തമീസ് എന്നായിരിക്കും, അർത്തമീസ് ദേവി എന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡയാന ദേവി എന്നായിരിക്കും ചില ബൈബിളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എനിവേ അർത്തമീസ് ഈസ് എ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഫോർ ദിസ് ഡയാന, ആൻഡ് ഡയാന ഇസ് ലാറ്റിൻ. ഓക്കെ, ഡയാന എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്, അർത്തമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, anyway, in verse 29, we read that some people were shouting, "Great is goddess Diana of the Ephesians." അല്ലേ, വേഴ്സ് 28 അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. 28 നമ്മൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നറിയാമോ? എന്താ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ഗോഡസ് ഡയാന ഓഫ് ദി എഫിഷ്യൻസ്. എഫേസ്യരുടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ? എഫേസ്യരുടെ അവർ ഇത് കേട്ട് ക്രോധം നിറഞ്ഞവരായി എഫേസ്യരുടെ അർത്തമിസ് മഹാദേവി എന്ന് ആർത്തു. ഓക്കെ, എഫേസ്യരുടെ അർത്തമിസ് മഹാദേവി എന്ന് അവർ തുടങ്ങുക. എന്താ കാരണം? എന്താ റീസൺ? എന്താ? ഒത്തിരി വിസ്കാപ്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഒത്തിരി മന്ത്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പൗലോസ് വന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്ന ഉടനെ ഒത്തിരി പേര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ്, ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ഗോഡസ് ഡയാന ഓഫ് ദ എഫിഷ്യൻസ്. എഫേസ്യരുടെ ദേവിയാകുന്ന ഡയാന അല്ലെങ്കിൽ അർത്തമീസ് വലിയതാണ് എന്ന് അവർ ആർക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം സോ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് on those days in Ephesus or in Asia Minor, you can see many temples and many gods and goddesses and pagan worship centers were prominent in those places. Even in Revelation chapter 2 verse 13,
the place called Pergamum, where the seat of Satan is in Asia Minor. So this place was targeted by even Satan also. അല്ലേ? ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 13 പറയുന്നത് പെർഗമം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പെർഗമിലെ പെർഗമോസ്, മലയാളത്തിൽ പെർഗമോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ പെർഗമം. സോ ആ പെർഗമോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? സീറ്റ് ഓഫ് സെയ്റ്റാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സാത്താന്റെ ഇരിപ്പിടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സീറ്റ് ഓഫ് സെയ്റ്റൻ. So you have to understand, on those days, Bible itself says that, it was, these places were targeted by even satanic powers. So we have to understand, so these places of 7 churches mentioned in this book of Revelation was biblically, spiritually, politically, historically, financially, and religiously very, very important. അല്ലേ? ഈ 7 സ്ഥലങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ ആ 7 സ്ഥലങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു കോർണർ, ആ ഏരിയ മുഴുവനും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ബൈബിൾപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും, ആത്മീകപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും, ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും, സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോക്കിയാലും, മതപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും ഒക്കെ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഗോഡ് വാസ് തിങ്കിങ്, if these churches can stand firm in faith, even in this situation, the other churches also will be able to survive. That would be the reason that God was asking to Apostle John to address the letters specifically to those 7 churches. So you can see the roadmap of the 7 churches in Asia Minor in the screen. So it comes in a same way, So there are people recently went to those places and visited those places. You know that, what is the situation there. ഇപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ചർച്ചുകളും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറിയല്ല കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റീസൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരേ ബെൽറ്റിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ. എന്നൊക്കെയാണ് ആ സ്ക്രീനിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. പെർഗമം ഉണ്ട്, തൈത്തൈര ഉണ്ട്, സർദീസ്, ദെൻ ഫിലദൽഫിയ, സ്മർന്ന, എഫസസ്, ലൗദീഷ്യ, ഇതെല്ലാം ഒരേ ലെവലിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ റീസൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ that Apostle John was selecting, or God was selecting, to pass the messages for these people. Now we are going to look into the specific features of this book. പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ, ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. ഈ 7 ലെറ്റേഴ്സിനുമുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ you can see the letters to the 7 churches. Then comes to the messages for all the churches, like messages to all the dispensations, എല്ലാ യുഗത്തിലും പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള, എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ദൂതാണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്, ഫ്യൂച്ചർ തിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ എഴുതുന്നത്. So let us see specific features of this book. You can see the structure of 7 letters. ഒരു 7 ലെറ്റേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ 7 സഭകൾക്കും എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സ്, ഈ 7 സഭകൾക്കും എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് there are 7 similarities in each letter. ഓരോ ചർച്ചുകളും ഒത്തിരി സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മെസ്സേജിനകത്ത് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സാമ്യതകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, he mentions to whom it is written. ഇത് ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ സഭകൾക്കുള്ള ദൂതിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് സഭയ്ക്കാണോ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് he mentions to whom it is written. Secondly, who is writing, ആരാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് എന്ന് ഓരോ സഭകളോടും പറയുന്നുണ്ട്. Who is writing this letter? Thirdly, appreciations are there in every churches. എന്താണ്, അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ അനുമോദിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സഭക്കാരെയും അനുമോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ ദിയർ ഗുഡ് വർക്ക്സ്, അല്ലെ, അവരുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ അനുമോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല 7 ചർച്ചസിനും അപ്രീഷിയേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്തത് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട്. ഫോർത്തിലി, ക്രിറ്റിസിസം എന്താണ്, വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സഭകളെയും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സഭയെ മാത്രമല്ല 7 സഭകളെയും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റെന്താണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.
അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ്? അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാ സഭയ്ക്കും ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സിക്സ്ത്ലി ദാറ്റ് അപ്പീൽ ഈസ് ദെയർ. അവരോട് എന്താണ്? അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഈ ഉപദേശം മാത്രമല്ല, ഒരു അഭ്യർത്ഥന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന പോലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൊടുക്കുകയും, ലാസ്റ്റ്ലി സെവൻത് വൺ, അഷ്വറൻസ് ഓഫ് റിവാർഡ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? അവർക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സഭകൾക്കും ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Then we will go to the next slide. That is 3 views on it is ultimate purpose of 7 letters. Ultimate purpose of 7 letters. അതായത് ഈ 7 സഭകൾക്കുള്ള ഈ ദൂതുകളിൽ ഈ കത്തുകൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് 7 സഭകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വൈഡായിട്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കും. 7 വ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. 3 വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് were written only for 7 local churches. ചില ആൾക്കാർ ഇന്നും അന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്താ? ഈ ലെറ്റേഴ്സ്, ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെവലേഷനിൽ കാണുന്ന 7 ദൂതുകൾ, 7 ലെറ്റേഴ്സ്, ഈ കത്തുകൾ എഴുതിയത് ഓൺലി ഫോർ 7 ലോക്കൽ ചർച്ചസ്. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 7 ചർച്ചസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എഴുതിയെന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അന്നും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ. സെക്കൻഡ്ലി, ഡിസ്പെൻസേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഡിസ്പെൻസേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഓരോരോ യുഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജസ് ഉണ്ട്, കാലങ്ങളും കാലഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്പെൻസേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് each letters include the specific events happened in a period of time from the 1st century till the rapture of the church. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം 1st century തൊട്ട് 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ ദൈവസഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഇതിൽപ്പെട്ട എല്ലാ സമയത്തുമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ 7 സഭയുടെ ദൂത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പെൻസേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്പെസിഫിക് ഈവൻസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഫ്രം 1st century till the rapture of the church. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ 7 സഭയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ചിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ എഫെസസ് സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത ദൂതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ സഭയുടെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഫെസസ്, എഫെസസ് ചർച്ചിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെസ്സേജസ്, ദൂതുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് the 1st century period, from the 1st century period to the apostolic church. ഓക്കെ, അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ ആ കാലഘട്ടം വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയം, 1-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടം വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ 100 AD 100-ന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം കൊണ്ട് എഫെസോസ് ചർച്ചിന് കൊടുത്തിരുന്ന ദൂതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മീനിങ് അവിടെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് the events which had happened in different times, in different time periods, so specifically, they say that specifically the messages to the church, to the Ephesus, it was from 1st century period to the apostolic church. And second church is സ്മിർന സഭയ്ക്ക് ദൂത് കൊടുത്തിട്ട് അത് AD 100 മുതൽ AD 313 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഓഫ് സിവിയർ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ സമയമാണത്. AD 100 through AD 313 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിവിയർ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന, ഒരു കഠിനമായിരിക്കുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്മിർന സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദൂതിനകത്ത് അതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നു, സ്മിർന സഭയ്ക്ക് കൊടുത്ത ദൂതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയ്ക്ക്, ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള സഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്, അല്ലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി പെർഗമം ചർച്ച്, ദ ചർച്ച് അറ്റ് പെർഗമം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് AD 314 through AD 590. AD 314 തൊട്ട് AD 590 ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന
കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പെർഗമം ചർച്ചിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചു? ചർച്ച് ആസ് എൻ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് യുനോ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയൻ, എന്താണ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലീജിയനായിട്ട് ചർച്ചിനെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടിൽ ദെൻ ദ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വാസ് അണ്ടർ സിവിയർ പെർസിക്യൂഷൻ. അതുവരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭയങ്കരമാകുന്ന പീഡനങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും AD 314 തൊട്ട് AD 590 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ചർച്ച് എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു റിലീജിയനായിട്ട് മാറി, ഒരു മതമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് the period of time, the Roman Emperor Constantine, he announced that the Christianity will be the official religion of the Roman Empire. So ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അനൗൺസ് ചെയ്തു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിലീജിയൻ ആയിരിക്കും എന്ന് റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ എംപയറിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു വലിയ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിലീജിയനായിട്ട്, മതമായിട്ട് അതിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദെൻ ദ ഹൗസ് ചർച്ചസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബിക്കം ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഒരു മതമായിട്ട് സഭയെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിച്ചു? ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി, ഒത്തിരി വൈഡായിട്ട് ഇതങ്ങ് വളരാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ട്രാജഡി ഇൻ ദാറ്റ്. ദ ട്രാജഡി വാസ്, by this time the original purpose of the Christian church diverted to a kind of religion. എന്താ, സഭ എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു മതമായിട്ടങ്ങ് മാറി. ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അന്നത്തെ. കാരണം അന്ന് തൊട്ടാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് മതം കയറിയത്. അന്ന് വരെ ഇതൊരു മാർഗമായിരുന്നു, അല്ലേ? ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മതമല്ല. ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ഓർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ റിലീജിയൻ ആക്ച്വലി. വെൻ യു റൈറ്റ് ഇൻ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഹിന്ദു ഓർ ക്രിസ്ത്യൻ ഓർ എനിത്തിങ്, there is no problem. But at the same time, actually, spiritually talking, Christianity is not a religion at all. ഒരു റിലീജിയനേ അല്ല ഇത്, ഇതൊരു മാർഗമാണ്. the way of truth ആണിത്, അല്ലേ? അപ്പം ഇതെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് the churches became organizations and institutions, and everything happens according to the governmental rules and regulations. So according to that only. So, actually what happened was this time, the original purpose of the Christian church diverted to the kind of religion. ഒരു മതമായിട്ട് സഭ അങ്ങ് മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ടാണ് പെർഗമം ചർച്ചിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൈത്തൈറ ചർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ്. തൈത്തൈറ ചർച്ചിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് AD 591 to AD 1517. ആ കാലഘട്ടം 591 തൊട്ട് 1517 വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ഒരു പേപ്പൽ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് റൂൾഡ് ബൈ പോപ്പിൻ്റെ ഒരു ആധിപത്യം വന്നു. പോപ്പ് വന്നിട്ട് പിന്നെ ചർച്ചിനെ റൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ദ പോപ്പ് ഗോട്ട് ദ സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഓവർ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച്. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. അപ്പം തൈത്തൈറ ചർച്ചിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, this is the time that Pope or the Marpapa, they took the supreme authority over the Christian churches. Okay, and then there comes the false teachings. Heresies, traditional rituals other than the biblical doctrines. അതുവരെ ബൈബിളിന് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് അന്ന് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിച്ചു? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കാത്തലിക് ചർച്ച് വന്നു, കാത്തലിക് റിലീജിയനായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ഫോൾസ് ടീച്ചിങ്സ് അകത്ത് കയറി, സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി, ഹെറസീസ് ഉണ്ടായി, മറ്റ് പഠിപ്പിക്കലുണ്ടായി, ട്രഡീഷൻ വന്നു, റിച്വൽസ് വന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ബിബ്ലിക്കൽ ഡോക്ട്രിൻസിന് ഇടമില്ലാതെ പോയി. അതാണ് ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ചർച്ച് ഈസ് സർദീസ് സഭയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കാലഘട്ടം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് AD 1518 മുതൽ AD 1729 വരെയാണ്. ഓക്കെ,
AD 1518 and AD 1729 കാലഘട്ടമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമൽ ചർച്ച്. എന്താണ്? പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിഫോർമേഷൻ കംസ്. അപ്പം പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചർച്ചുകളൊക്കെ ഉടലെടുത്ത് വരുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. 1729 ആയപ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചർച്ചസിന്റെ പതുക്കെ റിഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനുശേഷമായിട്ട് ഫിലദൽഫിയ ചർച്ചിനുള്ള ദൂതാണ് കാണുന്നത്. അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 1730 മുതൽ 1900 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അതിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഷണറി ചർച്ച് എന്നാണ്. മിഷണറി ചർച്ച് എന്താണ്? There were a lot of missionaries going to different places, different countries and propagating the gospel. So that was a time of revivals and great awakening. ഒത്തിരി സഭകൾക്കും ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരു വലിയ ആത്മീക ഉണർവുണ്ടായ സമയങ്ങളായിരുന്നു ഈ AD 1900. അതായത് 1900 എന്ന് പറയുന്ന വർഷമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലദൽഫിയ ചർച്ചിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൂതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ലവോദീഷ്യ ചർച്ച് AD 2000, starting from AD 2000 to the rapture of the church. That means this is actually the apostate church. എന്താണ്? AD 2000 മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നാൽ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ദി അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് ചർച്ചായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോസ്റ്റസി ഹാപ്പനിങ് എവ്രിവെയർ. വിശ്വാസത്യാഗം, വിശ്വാസം വിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ ഇന്നും കാണുന്നു. 2000 തൊട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന ഉടനെ അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലവോദീഷ്യ ചർച്ച് മെസ്സേജസ് ആർ റെപ്രസെന്റിങ് the time period of AD 2000 to the rapture of the church. അതായത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണം വരെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ, കുറയത്തില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലൂക്ക് വേം പീരീഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഷ്ണമാനുമല്ല ശീതമാനുമല്ലാത്തൊരു അനുഭവത്തിലാണ് ഇപ്പം സഭയുടെ അവസ്ഥ. ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഉഷ്ണമാനും അല്ല ശീതമാനും അല്ല. അപ്പം ഒരു വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇന്നിപ്പോഴ് ദൈവസഭകളൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലവോദീഷ്യ ചർച്ചിൻ്റെ അനുഭവം അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ സെയിം മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്യൂ കൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. തേർഡ് വ്യൂ. ഓക്കെ, തേർഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദേ സേസ് ദാറ്റ് ദീസ് 7 churches messages are only for the 7 churches. These messages are only for the 7 churches in Asia Minor. But at the same time, second group of people, they say that, all these churches are representing the events which had happened from the 1st century till now. Okay? ഈ ഒരു കാലഘട്ടം മുഴുവൻ സംഭവിച്ച ഓരോരോ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ ചർച്ചിനും ഇവിടെ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് വ്യൂ? Third view is a global application. Global application means, the messages in 7 letters is applicable to all the churches from 1st century to the rapture. Not only applicable for a specific era or a dispensation, rather it is an application for all dispensation. എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വരവ് മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ തുടക്കം മുതൽ, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഈ 7 ചർച്ചസിന് മെസ്സേജസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ലോർഡ് ഹെൽപ്പ് us, O Master, to stand firm for Christ in these days and to stand firm in Christian faith in the presence of God. Let us pray for that. നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്കും ദൈവസ്ഥനെ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ കൃപ ഓരോ ദിവസവും തന്ന്, കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ എന്ത് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കോണം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. Let us all submit ourselves in the mighty hand of God this evening time as we were listening from the book of Revelation and the introduction of the book of Revelation. Let us pray that let God's presence be upon every one of us in these days. Hallelujah. So that when God will help us and God will encourage us
every moment of our lives to be strong in faith in these days. Let's pray that, pray for everyone. ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജോബിച്ചാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ജോൺ സാറ് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആമേൻ. ജോബിച്ചാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജോബിച്ചാന് നാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടെ നടക്കുന്ന ഫ്യൂണറൽ സർവീസിലെല്ലാം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇടയാക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.